मूड की बात है बस। ओके, क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 टॉपिक नंबर 2.3.6 हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर of two miscible liquids. So yesterday we saw how to separate mixture of two immiscible liquids. आज हम लोग देखेंगे to separate two miscible liquids. Miscible माने जेटा mix हो जाए. Now 2.8 activity. Let us try to separate acetone and water from their mixture. Now acetone and water both are miscible. दोनों घुल जाते हैं, घुले जाए, मिसे जाए. Take the mixture in the distillation flask. Fit it with a thermometer. Now you can see this distillation system. नीचे figure 2.9. एखाने distillation flask is there. একটা nozzle বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আবার একটা উপর দিকে thermometer আছে. A water outlet is there. ঠিক আছে, this is the arrangement. Plus আরেকটা দেখতে পাচ্ছ টিউব যেটা বেরোচ্ছে যার চারিদিকে cold water. ওয়াটার কন্ডেন্সার যেটা বলা হচ্ছে, ঠান্ডা জল ওখানে হয় যাতে ভেপারটা কন্ডেন্স হতে পারে ভিতরে, কন্ডেন্স হয়ে লিকুইড হয়ে লাস্টে বাইরে যে বিকারটা রাখা আছে সেখানে গিয়ে লিকুইডটা পড়ে। Now let us see what happens. Heat the mixture slowly keeping a close watch at the thermometer. তা বলছে আস্তে আস্তে মিক্সচারটাকে হিট করতে বলছে। কিসের মিক্সচার? অ্যাসিটোন অ্যান্ড ওয়াটার। অ্যান্ড লুক অ্যাট দ্য থার্মোমিটার, থার্মোমিটারটাও দেখতে থাকতে বলছে। দ্য অ্যাসিটোন ভেপোরাইজেস condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet. Now what happens, acetone tar boiling point ta kom ache, it starts boiling and starts forming vapor quicker than water. Pani se pehle wo bhaap banne lagta hai. Now what happens, this vapor will go through the condenser, condenser theke jabe, condenser ekhane cool hoye drop kore acetone you can see in the outside jar okhane collect hoye jabe. Water is left behind in the distillation flask and slowly আস্তে আস্তে জলটা শুধু থেকে থাকবে, অ্যাসিটোনটা ভেপার হয়ে নিচে জমে যাবে। Now this method is called distillation. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. তার এর সবথেকে মেইন প্রিন্সিপাল হচ্ছে, নিয়ম হচ্ছে এটা, difference in boiling points. Both the substances they boil at different temperatures. সেই জন্য এখানে in this case acetone has low boiling point, তাড়াতাড়ি বয়েল হয়ে ভেপার হয়ে গিয়ে একদম টিউব দিয়ে ডিকম্পোজ হয়ে কন্ডেন্স হয়ে আমাদের কালেক্ট হয়ে যাচ্ছে। আর এখানে একটা বলছে that boil without decomposition. বয়েল হয় উইদাউট ডিকম্পোজিশন মানে কোনো আবার গিয়ে মিক্সচার হচ্ছে না বা আলাদা আলাদা হয়ে যাচ্ছে না, অ্যাসিটোনটা অ্যাসিটোনই থাকবে। অ্যাসিটোন যখন ভেপার হয়ে আবার কন্ডেন্স হবে, ইট উইল বি অ্যাসিটোন অনলি, ওখানে কিছু চেঞ্জেস হবে না। টু সেপারেট আ মিক্সচার অফ টু অর মোর মিসিবল লিকুইডস ফর উইচ দ্য ডিফারেন্স ইন বয়লিং পয়েন্টস ইজ লেস দ্যান 25 K, 25 K মানে 25 কেলভিন, যদি এর থেকে কম ডিফারেন্স থাকে, মানে দুটো মিসিবল লিকুইডসের মধ্যে যদি ডিফারেন্সটা কম থাকে, fractional distillation process is used. For example, for the separation of different gases from air, different fractions from petroleum products, etc. তা যদি কম হয় 25 K থেকে, যদি বয়লিং পয়েন্টের ডিফারেন্সটা কম হয়, দুটোর মধ্যে ফারাকটা ওর থেকে কম, তখন আরেকটা প্রসেস ইউজ করা হয় ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। যেমন আমরা পেট্রোলিয়াম থেকে আমরা অনেকগুলো প্রোডাক্টগুলো বার করি, ওটা কিন্তু ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন প্রসেস থেকেই হয়, যেখানে পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস, ন্যাফথেন সবগুলো আলাদা আলাদা পাওয়া যায়। The apparatus is similar to that for simple distillation except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. তো অনেকটা একই রকম আছে, শুধু একটা কি আছে, ফ্র্যাকশনেটিং কলাম। ইউ ক্যান সি ফিগার 2.10, এই যে ফ্লাস্কের উপরে যে আর একটা সিলিন্ডার রাখা হয়েছে, দিস ইজ দ্য ফ্র্যাকশনেটিং কলাম। এটা এক্সট্রা অ্যাড থাকে, বাকি সব ওয়াটার কন্ডেন্সার এগুলো থাকে। A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. Now this is a very simple fractionating column. পেট্রোলিয়াম যেটা হয় ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন, ওটা অনেক কমপ্লেক্স থাকে, ওটা আরো অ্যাডভান্স থাকে, বড় থাকে, এটা জাস্ট ল্যাবে করার মতন আছে। এর মধ্যে ফ্র্যাকশনেটিং কলামের মধ্যে বিডস মানে মতিরা ভরা হয়েছে ভেতরে, এর ভিতরে।
The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly as shown. তাই যে বিডসগুলো থাকে, মতিগুলো থাকে, এখানে যখন ভেপারটা এর সঙ্গে টাচ হয় তখন এখানে কন্ডেন্স হয়ে যায়, ঠিক আছে, বারবার কন্ডেন্স হয় এবং বারবার কন্ডেন্স হয়ে নিচের দিকে পড়ে, আর যেগুলো লাইট থাকে হালকা সেগুলো বেরিয়ে যায়, সেগুলো বেরিয়ে গিয়ে উপর দিকে হয়ে ওয়াটার আউটলেট ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। নেক্সট, how can we obtain different gases from air? Air, we know that air is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. So air is a mixture of different gases. এবার air থেকে কিভাবে আলাদা আলাদা গ্যাস সেপারেট করব, তাই না? Air is a homogeneous mixture and can be separated into its components by a fractional distillation process. এটা important mark করে রাখবে। By which process can the components of air be separated? By fractional distillation process. The flow diagram shows the steps of the process. The flow diagram দেওয়া আছে নিচে। Air compress and cool by increasing pressure and decreasing temperature. তাই এটাকে এয়ারটাকে কম্প্রেস করে দেওয়া হয়, অনেক চেপে দেওয়া হয়, প্রেশারটা বাড়ানো হয় আর টেম্পারেচারটা কমিয়ে দেওয়া হয়, মানে কুল করে দেওয়া হয়। সো হোয়াট উই গেট লিকুইড এয়ার, কি পাই আমরা? লিকুইড এয়ার। অ্যালাউ টু ওয়ার্ম আপ স্লোলি ইন ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন কলম। এবার ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন কলমে এই সেটআপে ওটাকে আস্তে আস্তে গরম করতে বলছে। গ্যাসেস গেট সেপারেটেড অ্যাট ডিফারেন্ট হাইটস। এবার আলাদা আলাদা হাইটে আলাদা আলাদা গ্যাস সেপারেট হয়ে যায়। কেন সেপারেট হয়ে যায়? এই যে দেখতে পাচ্ছ আমরা তিনটে গ্যাসের দিয়েছে, বয়লিং পয়েন্ট দিয়েছে। এবার ডিফারেন্ট গ্যাসেস হ্যাভ ডিফারেন্ট বয়লিং টেম্পারেচার। অক্সিজেন -183, ঠিক আছে, -186 আর্গন, -196 নাইট্রোজেন। তো কোন গ্যাসটা সব থেকে আগে বেরিয়ে যাবে ওপর দিকে? এখানে সব থেকে कम बॉइलिंग टेम्परेचर कार আছে? नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट सब থেকে कम, তারপরে আর্গন, তারপরে অক্সিজেন, ঠিক আছে। If we want oxygen gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. যদি শুধু অক্সিজেনটা চাই, যেমন ফ্যাক্টরিগুলোতে হয় যেখানে অক্সিজেন তৈরি হয়, তাহলে আমাদেরকে বাকি সব গ্যাসগুলো বার করে দিতে হবে, তবে কি শুধু অক্সিজেনটা পাবো। The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. তা প্রথমে যেটা পড়লাম উপরে, এটাকে কম্প্রেস করে দিয়ে টেম্পারেচারটা কমিয়ে দিয়ে আমরা লিকুইড এয়ারটা পাচ্ছি। This liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. আলাদা আলাদা boiling point, जैसे একটা যেটা সব থেকে কম তাড়াতাড়ি বয়েল হয়ে যাবে, দ্যাট গ্যাস উইল ইভাপোরেট ফার্স্ট, সেই গ্যাসটাকে ভাপ হয়ে যাবে, সেটা বেরিয়ে গেল। বুঝতে সোজা, কিন্তু টেকনিক্যালি মেশিনে হয়তো ভালোভাবেই হয়ে যায়। এই ইউ ক্যান সি ফিগার 2.12, এই অক্সিজেন সেপারেশন জন্য এরকম একটা মেশিনারি ইউজ হয়। প্রথমেই দেখো এয়ার ভরা হচ্ছে, এয়ার আন্ডার প্রেশার, দুই দিকে দেখতে পাচ্ছিস দবানেওয়ালা হ্যায়, ওটাকে টিপে দেওয়া হয়, দুই দিক থেকে চাপ দিয়ে প্রেশার করা হয়, দিয়ে হট এয়ারটা যাচ্ছে, তারপর এখানে কুল হচ্ছে, ওয়াটার আউট, কোল্ড কম্প্রেসার, এখানে ঠান্ডা হচ্ছে, তারপরে সেপারেটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড আউট অ্যাজ ড্রাই আইস, যেটা ড্রাই আইস বলি আমরা, ফিটকারি যে ফিটকারি বলতে সাদা সাদা থাকে, ওটা বেরিয়ে যায়। তারপরে আবার লিকুইড এয়ার যাচ্ছে, নাইট্রোজেন আউট, আর্গন আউট, এগুলো বেরিয়ে যায়, লাস্টে আমরা লিকুইড অক্সিজেন পাচ্ছি, যেটা এখন অনেক यूज হয় লিকুইড অক্সিজেন। जैसे डिओड्रेंट का স্প্রে সিলিন্ডার होता है ना, ওই রকম ভাবে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর পাওয়া যায়, ওর থেকে একটু বড় হয়, ঠিক আছে, লিকুইড অক্সিজেন থাকে, ওটাকে যেরকম আমাদের গ্যাস থাকে এলপিজি, লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস, ওইভাবে ওগুলো পাওয়া যায়, অনেক ইউজ করা হয়। ছোট ছোট নালেতে অক্সিজেন সিলিন্ডারগুলো অনেক বড় বড় হয়, যেগুলো বড় বড় হয় সেখানে বেসিক্যালি লিকুইডটা কম থাকে, গ্যাসটা বেশি থাকে, কিন্তু লিকুইড কনসেন্ট্রেটরগুলো লিকুইড রূপে থাকে, যেরকম ডিও ওগুলো থাকে, বেরোলে তখন গ্যাস হয়ে যায়। इसके बाद का थोड़ा पढ़ो, मैं समझाता हूँ। ऑलराइट, now topic 2.3.8, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample?
भाई इम्प्योर सैंपल है जिसमें कॉपर भी है और भी कुछ मिक्सचर है, तो उससे আমরা কিভাবে পিওর কপার সালফেটটা বার করব। অ্যাক্টিভিটি 2.9, টেক সাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি 5 গ্রাম ইম্পিওর স্যাম্পল অফ কপার সালফেট ইন আ চায়না ডিশ। চায়না ডিশ যেটা চাय पीते हम लोग, चाय खाए, 5 ग्राम सैंपल लाओ। डिजॉल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, कम से कम पानी में उसको घोलो आप, যতটা কম জলে সেটাকে ঘোলা যায়। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, उसको छांक लो आप, फिल्ट्रेशन कर लो ताकि थोड़ा सा गंदगी निकल जाए। इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तारपरे कि आप पानी को सुखा लो आप, बिना गरम किए, गरम ना करे, एमनी हावातेও तो শুকিয়ে যাবে জলটা, কেন অল্প জল দিচ্ছি আমরা, জলটাকে শুকিয়ে নাও। कवर द सॉल्यूशन विथ अ फिल्टर पेपर and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day। ওটাকে একটু ঢাকা দিয়ে আস্তে আস্তে ঠান্ডা করতে দাও একদিনের জন্য। ইউ উইল অবটেন দ্য ক্রিস্টালস অফ কপার সালফেট ইন দ্য চায়না ডিশ। তারপরে আমরা কি দেখব, যেরকম চিনি বা মিশ্রি দানা হয়, দানা দানা, সেই ধরনের দানা দানা আমরা কপারে কিন্তু পেয়ে যাব, কপার সালফেটে পেয়ে যাব। দিস প্রসেস ইজ কল্ড ক্রিস্টালাইজেশন। এই প্রসেসকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টালাইজেশন। যখন একটা সলিড ইম্পিওর সাবস্টেন্স থেকে আমরা বাই আ সার্টেন প্রসেস আমরা তার ক্রিস্টালসগুলো পাবো, দানাগুলো পাবে, তখন সেই প্রসেসকে ক্রিস্টালাইজেশন বলা হচ্ছে। আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ক্রিস্টালাইজেশনে, মিষ্টির দোকানে হয় চিনি চাচনি, যখন একটু গাঢ় হয়, সেটা যখন শুকিয়ে যায়, দেবে মিষ্টির ওপরে যে শুকনো মিষ্টিগুলো থাকে, গোল গোল থাকে, চিনির দানা 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 থাকে। বাংলা একটা মিষ্টি হয়, তার নাম হচ্ছে দানাদার, দানাদার চমচম দানাদার, সেটা গোল হয়, লম্বাও হয়, এই মিষ্টির দোকানেও পাওয়া যায় শুকনো, ওর উপরে চিনি দানা দানা লেগে থাকবে। ওটা প্রথম থাকে না, ওটা প্রথমে লিকুইড সুগার সিরাপ থাকে, চিনির যে ঝোলটা থাকে, তারপরে শুকিয়ে দানা দানাটা হয়ে যায়, ওটাও কিন্তু ক্রিস্টালাইজেশন প্রসেস। দ্য ক্রিস্টালাইজেশন মেথড ইজ ইউজ টু পিউরিফাই সলিডস। তা এই মেথড থেকে আমরা সলিডটা পিউরিফাই করতে পারি। For example, the salt we get from sea water can have many impurities in it। তাই সমুদ্রে জলটা মানে তো নুন আছে, তাই না? তা ওই নুনে কিন্তু অনেক ইম্পিউরিটিস আছে, অনেক অন্য সল্টসগুলো আছে, কিছু মাটি বালি আছে। Now to remove these impurities the process of crystallization is used। তো এই নোংরাগুলো বার করার জন্য এই প্রসেসটা আমরা ইউজ করি। এই দেখো ডেফিনেশন দেওয়া আছে ক্রিস্টালাইজেশনে। ক্রিস্টালাইজেশন, এটা মার্ক করে রাখবে, is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution। তা ক্রিস্টালাইজেশন হচ্ছে একটা প্রসেস যেটা থেকে পিওর সলিডটা তার সলিউশন থেকে সেপারেট হয়ে যায়, দিয়ে কী হয়ে যায়, ক্রিস্টালস হয়ে যায়, দানা দানা মতন হয়ে যায়। ক্রিস্টালাইজেশন টেকনিক ইজ বেটার দ্যান সিম্পল ইভাপোরেশন টেকনিক। আর ক্রিস্টালাইজেশনটা সিম্পলি যদি আমরা ইভাপোরেশন টেকনিক ইউজ করি তার থেকে অনেকটা বেটার, একটু টাইম টেকিং, স্লো প্রসেস, এখানে রেখে দিতে হয়। Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness। তা কিছু ডিকম্পোজ হয়ে যায় মানে ব্রেকডাউন হয়ে যায়, একটা সাবস্টেন্স থেকে দুটো বা তিনটে সাবস্টেন্স হয়ে যায়, দ্যাট ইজ কল্ড ডিকম্পোজিশন। যেমন চিনিকে যদি আমরা হিট করে দিই, কালো কালো হয়ে যায়, ব্রাউন হয়ে জল যায়গা। একটা চিনিকে যদি আমরা হিট করে দিই, শুধু চিনিকে জ্বলে পড়ে যাবে, ড্রাই হয়ে যাবে, শুকিয়ে যাবে। সাম ইম্পিউরিটি, কিন্তু ওই চিনিটাকে যদি আমরা জলের সঙ্গে করে নিয়ে একটু বয়েল করে নিই, একটু সলিউশন তৈরি করে নিই, দিয়ে শোকায়, আস্তে আস্তে ইভাপোরেট হবে, একদিন হলো, যত বেশি জল থাকবে টাইম লাগবে বেশি, দিয়ে কিন্তু ক্রিস্টালস হয়ে যাবে। সাম ইম্পিউরিটিজ মে রিমেন ডিজলভড ইন দ্য সলিউশন ইভেন আফটার ফিল্টারেশন। তা ছাঁকলেও, ফিল্টারের পরেও কিন্তু কিছু ইম্পিউরিটিস থেকে থাকতে পারে। অন ইভাপোরেশন দিস কন্টামিনেট দ্য সলিড। তা ইভাপোরেশন হয়ে গেলে এই যে ইম্পিউরিটিস যেগুলো থেকে যায়, সেটা আবার ওটাকে কন্টামিনেট মানে নোংরা করে দেয়। অ্যাপ্লিকেশনস মানে কোথায় ইউজ হয়, পিউরিফিকেশন অফ সল্ট দ্যাট উই গেট ফ্রম সি ওয়াটার। এই সমুদ্র জল থেকে সল্টটাকে বার করা, এখানে ইউজ করা হয় ক্রিস্টালাইজেশন। সেপারেশন অফ ক্রিস্টালস অফ অ্যালাম ফ্রম ইম্পিওর স্যাম্পলস। অ্যালাম হচ্ছে ফিটকারি, যেটাকে ড্রাই আইসও বলি আমরা, সলিড ফর্ম অফ CO2। এর দানাকেও ক্রিস্টালস বার করার জন্য এই প্রসেস ইউজ করা হয়।
Thus, by choosing one of the above methods according to the nature of the components of a mixture, we get a pure substance. তো আমরা অনেকগুলো মেথড পড়লাম, তাই না? ক্রোমাটোগ্রাফি, ক্রিস্টালাইজেশন, সাবলিমেশন, আরও সব পড়লাম আমরা, ডিস্টিলেশন পড়লাম, ফ্র্যাকশনাল ডিস্টিলেশন। তা কেমন কেমন মিক্সচারে আছে, মিসিবল না ইমিসিবল, সলিডস না কেমন, সেরকম আমরা প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করি। With advancements in technology, many more methods of separation techniques have been devised. তো যেমন যেমন টেকনোলজি অ্যাডভান্স হয়েছে আরও অনেকগুলো প্রসেস কিন্তু তৈরি হয়েছে। In cities, drinking water is supplied from water works. বড় বড় শহরে ওয়াটার ওয়ার্কস মানে পুরো জলের একটা কারখানা থাকে, যেখানে জলটাকে ফিল্টারেশন, ছাকায়, প্লাস তার মধ্যে কেমিক্যালস অ্যাড করা হয় যাতে জার্মসগুলোকে মারা হয়, সব প্রসেসটা ওখানে করা হয়, দিয়ে ওখান থেকে ভালো জলটাকে সাপ্লাই করা হয়। A flow diagram of typical water works is shown in figure 2.13. From this figure, write down the processes involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss it in your class. তো এই যে একটা ছবি দিয়েছে 2.13, এখান থেকে বলছে স্টেপসগুলো খাতায় লিখতে বলছে। স্টেপসগুলো ফার্স্টে কী হয়, যেমনি ফার্স্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, ফার্স্ট ওয়াটার ইজ কালেক্টেড ইন এ রিজার্ভয়ার। প্রথমে জলটা জমা করা হয় একটা রিজার্ভয়ারে, সে একটা বড় ট্যাঙ্ক হতে পারে, বড় পুকুর হতে পারে, ঠিক আছে? তারপরে কি করা হয়, দেন দ্য ওয়াটার ইজ allowed to remain as it is undisturbed for some time. Disturb না করে রাখা হয়, and during this time what happens, sedimentation takes place. Heavy particles বা heavy impurities in water settle down, বসে যায় নিচে, যে উপরে পরিষ্কার জলটা থাকে। then the clear water is passed to other tank which is known as loading tank. এখানে সাসপেন্ডেড, দেখো, টু সেডিমেন্ট দ্য সাসপেন্ডেড ইম্পিউরিটিস। এবার প্রথম ট্যাঙ্কে কী হয়, সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক বলছে ভারী জিনিসগুলো নিচে বসে গেল। সেকেন্ড ট্যাঙ্কে কী হচ্ছে, এখানে যে এবার তাও খুব ছোট ছোট পার্টিকেল যেটা জলের মধ্যে মিশে আছে সেটা নিচে বসে নাই, সেটাকে করা হয়, এর মধ্যে তখন কিছু কেমিক্যালস বা অ্যালাম অ্যাড করা হয়, ফিটকারি, ওটাকে সেডিমেন্টেশনে আরও হেল্প করে, হালকা পার্টিকেলকেও সেটেল ডাউন করে দেয়। তো এখানে এটা বলে লোডিং ট্যাঙ্ক। এখানে জলের মধ্যে ঘুরে থাকা আরও যে ইম্পিউরিটিস থাকে সেটা আরও নিচে বসে যায়। তারপরে চলে আসে ফিল্টারেশন ট্যাঙ্ক। ঠিক এরকমই কিন্তু আমাদের জলে ফিল্টার যেগুলো থাকে, অ্যাকোয়াগার্ড, এগুলো ওখানেও এরকম ফিল্টার থাকে, দুটো বড় বড় সিলিন্ডার মতন থাকে ফিল্টারের ভেতরে, যার মধ্যে পাথর বালি থাকে। এর মধ্যে কী হয়, জলটা যাচ্ছে, এবার পাথর বালি ছোট বড় সব পার্টিকেলসগুলো আছে, দেখো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ, কালো ফাইন, এখান থেকে জলটা অ্যাবজর্ব হয়ে হয়ে নোংরাগুলো উপরে বসে যাবে, আর পরিষ্কার জলটা কিন্তু চলে আসছে কোথায়, ক্লোরিনেশন ট্যাঙ্কে চলে আসছে। এই যে ক্লোরিনেশন ট্যাঙ্ক, ক্লোরিন ওখানে অ্যাড করা হয় কেমিক্যাল, যেখানে ব্যাকটেরিয়া ট্যাকটেরিয়াগুলো মেরে দেওয়া হয়, তারপরে পরিষ্কার জলটা কিন্তু আসা হয়, সাপ্লাই করা হয়। তো এই স্টেপগুলো কিন্তু এই ওয়াটার, এটা একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে, ওয়াটার পিউরিফিকেশন, এই যে সিস্টেমটা আছে এর স্টেপসগুলো লিখতে হবে। দ্য হেডিং দেবে, দ্য স্টেপস ইনভলভড ইন ওয়াটার পিউরিফিকেশন সিস্টেম ইন ওয়াটার ওয়ার্কস আর নাম্বার 1 দিস, নাম্বার 2 দিস। এই যত যত স্টেপ আছে সেগুলোকে নিজের ভাষায় একটু ভালো করে লিখতে হবে, এটা আমি কিন্তু দেখবো কালকে। আর এখানে আছে এই কোয়েশ্চেন্সগুলো, নিচে কটা আছে, 1 2 3 সোজা আছে, খুব সোজা, ছোটো ছোটোই আছে বেশিরভাগ, এই কোটাও করে নেবে, ঠিক আছে? তো দুটো হোমওয়ার্ক আমি দিলাম।